Okay. So, good morning, my dear girls. Okay, as you are there. So we are in the chapter Biota and Environment only. Chapter sitteyo, right? But okay. You can see or you have noticed the roaming of butterflies or any kind of insect around the light. पत्तीको वरिपरि किराहरू झुम्मेको घुमेको देख्नुहुन्छ नि तिमीले हो You may have also seen that the salivation of dog if we place the food in front of it. Okay, but this happens only after a long time. Several repeating of the reaction, it happens that our salivation, the tongue of the dog contain the saliva. Okay, it salivates, and you may have noticed that whenever you think of the sour food or mango, green mangoes, chilies, or lemon, easily our tongue salivate or the saliva comes around our mouth. Okay, हामी एकदम रसिलो मुख भएर आउँछ कि मिठो खानेकुरा सम्झ्यो भने वासनले नै पनि मिठो खानेकुराको मिठो खानेकुरा पाक्दै होस् र if we got the smell of that, now we notice the salivation in our mouth. Okay, so today we are going to talk about animal behavior. Okay, behavior के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ पढ्दै आएको कुरा छ अहिले हामी बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा छौँ. We have studied so long about the adaptation, ecosystem, and after that ecosystem, conservation, habitat, food habit, food chain, food web, everything. Okay. After understanding that, some of the behavior towards our environment or towards the way of our thinking has changed. Change okay? You are and you are also. हाम्रो भन्नु मतलब तिमीहरू जो पढ्दैछौ है हाम्रो करिकुलम यस्तो प्रकारले डेभलप गरेको हुन्छ कि तिमीले पढिसक्दाखेरि चाहिँ एक्जाम दिनु मात्रै नसकोस्. पढिसकेपछि एउटा डेफिनेट चेन्ज इन द बिहेभियर यु हेभ टु हेभ. सो करिकुलमलाई पनि त्यसरी नै डिफाइन गर्छ गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ सिलेबस अथवा 11 कुनै पनि क्लासको करिकुलम छ. आफ्टर गेटिङ द्याट करिकुलम, आफ्टर फिनिसिङ अर कम्प्लिटिङ द्याट करिकुलम, you may have some positive behavior change in your attitude. Learning is or education is taught at that as that. Okay, पढेर चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि काम पाउने के अरे ज्ञान दिने एक्जाम पास गर्ने त छँदैछ है. त्यसपछि लाइभलीहुड चलाउने छँदैछ. तर सबभन्दा मेन एम अफ एजुकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि you may have changed your behavior towards whatever you see yesterday. हिजो तिमीलाई कुन चाहिँ दृष्टिले कुनै कुरा हेर्थ्यौ भने आज अलिकति त्यसलाई वाइडन तरिकाले, ब्रड तरिकाले अथवा अर्कै दृष्टिकोणले हेर्नु सक्ने क्षमता चाहिँ हामीलाई एजुकेसनले बनाउँछ है. द्याट इज द फिल्ड अफ एजुकेसन अलगै भयो. र हाम्रो आज पढ्ने बिहेभियर, चेन्ज इन द बिहेभियर or animal behavior, that may not be the change पनि हैन, हाम्रो व्यवहार, animal को व्यवहार, not only us, okay, but that can relate to the human also. र किन चाहिँ why any insect roam about the light, or why the dogs salivate, or why do birds sing, किन चराहरूले गीत गाउँछ. From the chapter of the frog, तिमीले frog attend गर्यौ? You have attended the frog chapter? Okay, Sonika, you tell me. Have you attended the chapter frog? Ma'am, I have seen it from YouTube also. Okay, so there is the croaking sound of the male frog. Do you know? Yes, ma'am. Yes, why does it croak? To call female frog. Yes, it has certain, it is the
any behavior of any animal is related for a certain function, or it may have some reason. त्यत्तिकै चाहिँ हुँदैन, त्यत्तिकै चाहिँ छैन। त्यो स्टडी गर्नुको लागि चाहिँ डाइभर्स ठाउँ चाहिन्छ, र भए पनि हामी अलिकति केले गर्दा यस्तो हुन्छ र why do animals behave certainly in a particular manner that we are going to study. Okay, why do birds sing? चराहरूले किन गीत गाउँछ? And why does this animal, snails, climb up this iron rod? किन यो स्नेलहरू क्लाइम गरेर माथि माथि गएर दैलोतिर अहिले now is the rainy season and you can see the snails on the safer place. किन त्यसरी क्लाइम गर्छ? That all is explained by the animal behavior. Vast diverse area छ यसको, र पनि अलिकति पोर्सन हामीलाई दिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ. I had given you the picture yesterday of neuron. Have you drawn it? Have you drawn? नक्सा बनाएर हेर्यो न्यूरन? Okay, leave it there. Okay, let's continue. So now you can see here. यहाँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ this cow, कुनै पनि एनिमललाई ट्रेनिङ गरेर you may have seen the animal performing in the circus. त्यतिकै तिनीहरूले जानेर त आएको हुँदैन, but ट्रेनिङको लागि चाहिँ यिनीहरूको बिहेभियर स्टडी गरियो. Their behavior is studied and performed accordingly. Okay, यहाँनिर करेन्ट ल्याएको छु यो तारमा. Okay, these all the pictures I have taken from the internet. Okay, picture credit has to be given. So यो जुन चाहिँ छ तार, यसमा करेन्ट ल्याएको छ. यो गाईलाई अथवा गोरुलाई यहाँ खानेकुरा राखेको छ उसको, अनि यहाँ धान छ, उ त यहाँ खानु भन्दा त उ त यता जान्छ नि त. He goes again and again for the green rice field. But if the fence is there with the current, at one time it is struck again, and at the several times of striking it with the current, it learns the behavior that it should not cross this line. अब यहाँ जानु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्छ या त बुझ्दैन, र पनि अब त्यस्तो गर्दैन. For that, the behavior training, animal training त्यसरी गर्छ. So animal behavior within the chapter biota and environment is a diverse pattern to study psychology. म साइकोलोजी बुझ्छु, तिमीहरूको तिमीहरूले के सोच्दैछ भन्छु नि. त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ studying behavior helps us to know the habit and what is the particular animal or the particular person is thinking. Okay, girls can relate that if somebody or if some person, for this general knowledge को लागि है मैले भनेको, यो चाहिँ हाम्रो स्टडी भन्दा अलगै हटेर कुनै पनि पर्सन एकदम फ्रेन्डली हुनु खोज्दैछ, maybe of opposite gender, right? You can think by this measure also. Stop गर्नु भनेको शंका गर्नु भनेको हैन, but you can assume that some person being extremely good to ourselves without any reason, त्यस्तो कुराहरु हामीले नोटिस गरेको हुन सक्छ गर्ल्सहरुले हैन. किन भन्दाखेरि अब कतिवटा रिजन, त्यो चाहिँ रिजन चाहिँ केलाउनै पर्ने हुन्छ, त्यो पनि बिस्तारी बिस्तारी हामीले छुटाउन सक्छ. साइकोलोजी त्यसरी बुझ्दै जान्छ. साइकोलोजी त हाम्रो अहिलेको प्याटर्न हैन, साइकोलोजी पनि युज टर्म छ पढ्नुको लागि, right? That studies the behavior of human extremely relating with the animals. But today we are going to study the behavior of animals specially. Okay, let's come back. Okay, र यो किराहरु लाइटमा आएर, okay, a kind of attraction or the stimulus भन्छ यसलाई. A kind of stimulus is there to be attracted. Phototropic movement, phototaxisहरु भन्छ, त्यो हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छ. This is just for the enlightenment of yours. Okay, why do they attract it? Why does the bird sing? Why does the cricket whistle at night? Why does a child behaves in a particular way? Okay, in an uncertain way, that may be physical, that may be emotional, that may be structural, any kind of habits. Okay, the learning of habit
ह्याबिट हुँदै हुँदै बानी हुँदै हुँदै एउटा बिहेभियरमा परिवर्तन हुन्छ। बानी बेहोरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर भनेको बानी। बानी कहाँबाट आउँछ भन्दा सम इट कम्स फ्रम आवर जिन, जिनबाट पनि आउँछ। तर जिन टोटलीले हाम्रो बानी डेभलप हुँदैन, बेहोरा डेभलप हुँदैन। द्याट क्यान बी मोडिफाइड, द्याट इज मोडिफाइड बाई द एक्सटर्नल हेबिटेट अल्सो। ओके, सो लेट्स स्टडी मोर। ओके, अब यो पनि कुकुरलाई पहिला खाना दिँदाखेरि यो चाहिँ पाभ्लोभले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो। ओके, हि इज अ साइकोलोजिस्ट, फिलोसफिस्ट भन्न पनि सकिन्छ उसलाई हामीले, दार्शनिक हो। पाभ्लोभले के नोटिस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एनिमल अथवा कुकुरलाई चाहिँ he related the food with, he combined the food with another kind of stimulus। भनेको खाना मात्रै दिँदा त सुरुमै खाना आउँदाखेरि सालिभेट गर्दैन। एक दिन आयो, पहिला घन्टी बजायो क्या उसले, he rang a bell before giving the food to the dog। ओके, एक दिन बजायो, केही भएन, कुकुरलाई खाना दियो, त्यसपछि फेरि घन्टी बजायो, फेरि खाना दियो, नो चेन्ज वाज देयर। यो पछि पर्छ तिमीहरूले धेरै डाइभर्समा। Okay, no change was there, nothing has happened to the dog. But after certain period of time, जब बेल लाग्छ, बेल लागेपछि नै उसले सालिभेट गर्न थाल्यो, because he knows that ring is associated with the food। Ringing of the bell, he related or he combined the ringing of the bell with that of the presentation of the food। यसरी ब्रेनमा चाहिँ उसको स्टिमुलस जान सक्यो। र कसले चाहिँ के गर्छ यहाँनिर गएर सालिभेसन गर्ने काम कसले गर्छ यहाँनिर? हामी त किनभने बायोलोजी पढ्दैछ नि त, हामी त साइकोलोजी त पढेको होइन। बिहेभियर पढ्दाखेरि पनि बायोलोजीसँग रिलेटेड कसले चाहिँ, कुन चाहिँ अर्ग्यानले, कुन चाहिँ सिस्टम अफ आवर, विच सिस्टम अफ आवर बडी प्लेज अ भाइटल रोल टु एक्जिबिट द बिहेभियर। बिहेभियर एक्जिबिट गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ शरीरको अङ्गले के एक्ट गर्छ, के इन्भल्भ भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामी अलिकति मात्रामा आज हामी पढ्छौँ है। सो इन दिस केस अब त्यो रिङ्गिङ अफ बेल इज नोन एज स्टिमुलस एन्ड दिस इज नोन एज फुड। ओके, फुड अथवा तिमीहरूलाई पनि बेल लाग्ने बेलामा एकदम अरू बेला चुप्प लागेर बसिरहेको हुन्छ, बेल लागेपछि त एकदम भोक लाग्यो जस्तो हुन्छ नि। अब बेलुका भएपछि अथवा बिहान खाना खाने टाइममा त किचन वरिपरि घुम्छ नि होइन, because we know there is the time for having food। Okay, so एक खालको connection हुन्छ है, some kind of connection is there which draws us to go there। Okay, which organ performs this kind of function we will study, okay, in detail। and singing of the bird singing सानैदेखि सुनेर सिक्छ भन्छ, चराहरूले गीत गाउनु सिक्छ, सानैदेखि सुनेर सिक्छ। अब किन गीत गाउँछ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि इट मे बी फर द एट्र्याक्सन अफ द पार्टनर, इट मे बी फर सम काइन्ड अफ निड। ओके, द्याट इज द मेन थिङ। ओके, लेट्स स्टडी। सो एनिमल बिहेभियर, अहिलेसम्म मैले भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मान्छे अथवा कुनै पनि अर्ग्यानिजम हेज सर्टेन बिहेभियर। ओके, वी हेभ individual behavior as well as we have behavior as a human को behavior plus individual behavior कसरी अलग अलग हुन्छ त भन्दाखेरि they may be control, they can be studied on the heading as animal behavior and they can be innate or they can be learned। they can be innate भनेको हाम्रो भित्रै भएको बिहेभियर, कतिवटा बिहेभियर छ, अनि कतिवटा लर्न सिकेको बिहेभियर पनि छ। हामीले बत्ती एकदम लाइट ठुलो बालेपछि आँखा झिमिक्क गर्छ नि, त्यो लाइट ठुलो बल्दाखेरि आँखा झिमिक गर्नुपर्छ नभए हाम्रो पिउपिर बिग्रिन्छ भन्ने कुरा त हामीले त सिकेको त होइन, द्याट इज नट लर्न, सिकेको होइन। इनेटै भन्नु मिल्छ र टोटली इनेट पनि भन्नु मिल्दैन भन्ने एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि छ त्यहाँ है। र पनि कतिवटा चाहिँ हामीले जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ, कतिवटा चाहिँ द्याट इज नोन एज इनेट बिहेभियर एन्ड द लर्न बिहेभियर। लर्न बिहेभियर भनेको सिकेको, जस्तो आगोको छेउमा जाँदाखेरि पोल्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको कुराहरू जुन चाहिँ छ द्याट इज लर्न बिहेभियर। ओके, देयर आर टु टाइप अफ बिहेभियर, द्याट इज इनेट बिहेभियर एन्ड लर्न बिहेभियर। ओके, बिहेभियर क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज द, okay, animals all the ways
animals interact with each other, organisms and the physical environment. Okay, एकअर्कासँग कस्तो बिहेभियर गर्छ, रेस्पोन्स अलग अलग हुन्छ नि मान्छेको। जस्तो एउटा मान्छेले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ, अर्को मान्छेले त्यही कुरामा त्यही रेस्पोन्स नदिनु सक्छ। द्याट इज द बिहेभियर। एउटा एनिमलले कुनै कुरामा के रियाक्ट अथवा रेस्पोन्स गिभिङ एटिट्युड of an individual is known as behavior. Okay, and this is most of the behavior is attached with the stimulus. The stimulus भनेको कुनै पनि एउटा ड्राइभिङ फोर्स must be there. Okay? Stimulus must be there. जस्तो हामी घाम लाग्दाखेरि छाता ओढ्छौँ, पानी पर्दा पनि छाता ओढ्छौँ. We can relate the raining and sunshine as the stimulus. After that, we change the behavior to opening the umbrella activity. त्यो कारणले रिलेसन छ, द्याट इज स्टिमुलस र रेस्पोन्समा रिलेसन छ। र स्टिमुलस र रेस्पोन्स जुन चाहिँ कम्प्लेक्स फर्ममा आएर अ काइन्ड अफ बिहेभियर एक्जिबिटेड or the activity exhibited by any individual, that is known as behavior. Okay, धेरै एउटा दुईटा डेफिनेसन याद गर्नु, धेरै भित्र पनि नजानु, नगइदिनु है। To fully understand a behavior, we want to know what causes it. केले गर्दा हुन्छ behavior? How it develops in an individual. कसरी एकअर्कामा अथवा एउटामा individual difference हुन्छ है behavior. How it benefits an organism and how it evolved. Okay, के फाइदाको लागि छ behavior? फाइदाको लागि त छ कि अथवा it is some of the behavior may also ruin ourselves. हाम्रै आफ्नै behaviorले गर्दा हामीलाई रुइन पनि गर्दै गरेको छ अथवा राम्रो नगर्दै नेगेटिभ बिहेभियर पनि हुन्छ। यसको लागि कारण के छ त? साइकियाट्रिस्टहरु त्यसै भएको हैन नि, साइकोलोजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट डाक्टरहरु, उनीहरूले त्यो हेर्छ, पहिला हेर्छ फुड ह्याबिट हेर्छ, हिस्ट्री हेर्छ, त्यसपछि सबै हेरिसकेपछि उनीले यस्तो रहेछ भनेर अलिकति रिलेसन बडीसँग पनि नर्भस टिस्यु मेन हेर्ने भनेको नर्भस टिस्यु, त्यो नर्भस टिस्युलाई हेरेर हि prescribe some medications. Okay, that is the work of a psychiatrist. र साइकियाट्रिस्टले पहिला के गर्नु पर्यो? एनिमल बिहेभियर पढ्नु पर्यो। एनिमल बिहेभियर भनेको त्यो बिहेभियर that we exhibit that can be innate, we have brought during our birth, okay, along with our birth, as well as it has been modified. जस्तो खालको संगत दिएको, जस्तो खालको ठाउँ, जस्तो खालको अपब्रिंगिङ, त्योसँग जुन चाहिँ सेप हाम्रो बिहेभियरको हुँदै जान्छ, that is known as animal behavior. Okay, behavior can be learned as well as innate. Okay? Behavior is shaped by natural selection. Behavior कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन, अस्ति हामीले पढेको थियो डार्विनको, ओके, कि कसको नेचुरल सिलेक्सन, डार्विनकोमा पनि छ र कुरा उसकोमा पनि छ, के अरे जिराफको ल्यामार्कमा पनि छ नेचुरल सिलेक्सन। ओके, नेचुरल सिलेक्सन भनेको प्रकृतिले नै सिलेक्ट गर्दै जान्छ। जुन चाहिँ बिहेभियर हाम्रो पोजिटिभ बिहेभियर छ, जहिले पनि नानीहरूलाई राम्रो कुरा मात्रै सिकाउनु भन्छ नि, नराम्रो कुरा त्यतिकै उनीहरूले गरिहाल्यो भने पनि इग्नोर गरिदिनुपर्छ, बिकज नराम्रो कुरालाई अब पनिस त्यति बेला गरिहाल्नु सक्दैन, राम्रो कुरालाई चाहिँ एकदम प्रेज गर्दै लग्यो भने उसको बिहेभियर चेन्ज हुँदै जान्छ। ए यसो गर्नुपर्ने, आज कन्टिन्यू गर्छ, रिपिटिङ of the behavior makes or the shapes the behavior, that is known as natural selection. यही select गर्दै जान्छ। Many behaviors directly increase an organism's fitness, that is they help it survive and reproduce. Okay, कुनै पनि एनिमलले, नट ओन्ली ह्युमन, म बेसी ह्युमनलाई लिएर चल्दैछु, बट अरू एनिमल पनि कतिवटा बिहेभियर छ एनिमलको, त्यो बिहेभियरले तिनीहरूलाई जिउनु सजिलो पार्छ। जस्तो पुच्छर हल्लाइदिन्छ कुकुरले, पुच्छर हल्लाउँदाखेरि मान्छे पनि खुसी भएको चाहिँ यो मलाई खुसी पार्नु पुच्छर हल्लायो, इट गिभ्स फुड, द पर्सन गिभ्स फुड or gives its habitat, that is beneficial. र यदि बेनिफिशियल छ भने सर्भाइभ गर्नु बेनिफिशियल एन्ड टु रिप्रोड्युस अल्सो. I have already told you that the croaking sound of the frog is just to reproduce. Okay? So behavior is attached with the function of survival or the reproduction of animals. Now, what biology
studies the animal behavior. Ethology. Ethology is the field of biology that ecology, like ecology or genetics or science, biological science. Ethology is the field where it focuses on behavior of diverse organism in the natural environment. Environmentलाई लिएर नै हामीले behavior पढ्नुपर्छ. Behavior is not independent of the natural environment. भनेको हामी जहाँ बस्छौँ, जहाँ जन्म्यौँ, जहाँ हुर्क्यौँ, जे गर्दै आयौँ, that must be related to change or to study our behavior. हाम्रो behavior को लागि चाहिँ हामी चाहिँ behavior मात्रै यतिकै त्यो मान्छे चिन्ने बित्तिकै हामीलाई किन थाहा हुँदैन उसको बानी व्यवहार कस्तो छ भन्दा हेर्दै जाँदा थाहा हुन्छ नि. त्यो के हो भन्दाखेरि यसले कस्तो एक्टिभिटी गर्छ त्यही अनुसार हामीले अज्युम गर्ने पर्छ. धेरै जति हामी अज्युम गर्छ बिहेभियरको पछाडि रिजन हुन्छ. that may be to survive, that may be beneficial. Okay, benefit गर्दै गरेको हुन सक्छ त्यो organismलाई. Okay, that is the shaping of behavior, and the study of behavior is done by the branch of science that is known as ethology. Okay, यही ethology चाहिँ अब हामीलाई the human psychology, okay, is an extension of work done in human psychology. किनभने comparative psychology भनेको एउटा ह्युमनलाई हामीले एक ठाउँ राखेर स्टडी गर्न सक्दैन. Human psychology study गर्नुको लागि we have to compare it with the similar mammals or the organism or any kind of animal. Animal नै त हो after all. Human also is animal. Animal भएकोले गर्दाखेरि comparative भन्नुको मतलब psychology जुन चाहिँ के भन्छ मनोविज्ञान. मनोविज्ञान जुन चाहिँ मान्छेको भित्रको भित्री अथवा मान्छेलाई स्टडी गर्ने जुन चाहिँ साइन्स छ that is comparative psychology. किन comparative? Why do we compare the psychology while studying psychology? भन्दाखेरि चाहिँ we cannot study a person keeping it still in one place for long time. एकै ठाउँ राखेर हामीलाई स्टडी गरिरहनु सक्दैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we have to take the help from other animals also. Behavioral biology also draws on many related areas of biology such as genetics. Yes, this psychology or behavioral biology or ethology that studies behavior is not independent of other science, other biology. भनेको मतलब anatomical features study गर्ने science छ, morphological features study गर्ने science छ, environment study गर्ने science छ, gene study गर्ने science, genetics छ. Okay, physiology, evolution पनि. Evolution is very much necessary. Evolution भनेको कहाँबाट कतिसम्म आइपुग्यो पिता पुर्खा. That is evolution. त्यो सबैसँग related छ psychology and neurobiology. Psychology को आफ्नै एउटा बेस छैन. Psychology को एउटा बेस हुनुको यिनीहरू सबै साइन्स यो anatomy, genetics, physiology, evolutionary biology, okay, neurobiology, neuro, nervous system. Neuro means nervous. That is our nervous system. र यिनीहरुमा बेस भएर चाहिँ हामीले psychology पढ्छ है, or behavioral biology, which traces the neural circuits that underline the animal behavior. र यहाँ अलिकति कुरा आयो के को neural behavior, neural circuits, that is the direction of our behavior is controlled by the nervous system. The nervous system ko structural and functional unit is neuron. I have provided you the picture. You have to learn it very well. Okay, पहिले पढ्नु पर्ने हो. अबसम्म आइपुग्दा त र छैन भने पनि एकदमै राम्रो फिगर बनाएर त्यो जुन चाहिँ छ, just like the cell is the structural and functional unit of our life, nephron is the structural unit of our kidney, neuron is the structural unit of our nervous system. Okay, that ultimately controls our behavior. Because when there is some madness, पागल जस्तो हुन्छ नि मान्छे, कसरी भन्छ दिमाग खुस्केको भन्छ. दिमाग भनेको के हो? नर्भस टिस्यु, मेड अप अफ नर्भ्स. नर्भ्सले काम गरेन भने, नर्भस टिस्युले काम गरेन भने दिमागले काम गर्दैन. So nervous tissue अथवा दिमाग पढ्नुको लागि we need the neuron. Okay, now behavior can be innate or learned. Innate, that is brought up during our birth.
जन्मेरै लिएर आएको बिहेभियरहरु. Okay. One important question is whether the behavior is genetically programmed or acquired through experience. तर जन्मेर लिएर आएको बिहेभियर पनि त्यतिकै बस्दैन. जस्तो धरती टिकिसक्छ हामीले अब भित्र शरीरमा पनि चेन्ज हुन्छ अकर्डिङ टु द habitat of the mother in born को भित्र भएको बेबीको इन्फान्टको. तर जब इन्फान्ट भइसक्छ अथवा जन्मिसक्छ तब पनि several kind of environmental condition are there. केयरदेखि लिएर नर्चरदेखि लिएर हरेक कुरामा अलग अलग तिनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. त्यो इन्भाइरोमेन्टले कति चेन्ज गर्छ र त्यसमा क्यारेक्टर कति जेनेटिकली प्रोग्राम गर्छ भनेको मतलब जिनमा चाहिँ के छ उसको, त्यो जिनको सँगसँगै बाहिरबाट पनि मोडिफाई हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टले पनि मोडिफाई हुँदै जान्छ. त्यसपछि एक्वायर्ड थ्रु एक्सपिरियन्स आउँछ. किनभने कुनै ठाउँमा बसेको नानी एकदमै डेभलप्ड, कुनै ठाउँमा बसेको त्यही उमेरको नानी एकदमै अलिकति पछाडि. वाट कजेस द्याट? जिनबाट आएको छ कि जिनबाट आएको कुरालाई पनि आएको छ भइहाल्छ भनेर त हुँदैन नि त. द्याट सुड बी शेप्ड थ्रु आवर जनरल एक्टिभिटिज अर डेली एक्टिभिटिज. र त्यो चाहिँ के छ भन्दा इनेट छ. इनेट पनि पुरै लिएर आएको भनेपछि जस्तोको त्यस्तै बस्दैन. भर्सेस लर्न बिहेभियर्स. लर्न भनेको सिकेको, जस्तो यहाँ आएर हामीले सिकेको भनेको जस्तो एक्टिभिटी लर्न, लर्निङ, पढ्नु सिक्यो, ल्याङ्ग्वेज सिक्यो, द्याट इज लर्निङ. बट द क्यापेसिटी अफ लर्निङ इज बेस्ड अन द जेनेटिक्स अर द जिन. जसरी लर्न गर्नु सक्छ, जुन तरिकाले अगाडि बढ्नु सक्छ, जति नै ट्रेनिङ गरे पनि अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ जिनले गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँदैछ. इनेट, okay, genetically hardwired and are inherited by an organism from its parents. र innate behavior त्यो behavior हो, त्यो चाहिँ genetics अथवा gene सँग आएको हुन्छ. That is controlled by the or that is transmitted from their forefathers or the parents. Learned behavior चाहिँ inherited हुँदैन. अस्ति पनि पढ्यो हामीले learned behavior जुन चाहिँ body building learned behavior. Okay, कान छेड्ने प्रोसेस, द्याट इज अल्सो लर्न्ड. एकछिनको लागि हामीले सिकेको भन्छौँ होइन. द्याट बिहेभियर एक्वायर्ड बिहेभियर भन्छ यो लर्न्डलाई चाहिँ. एक्वायर्ड अस्ति पढिसक्यो हामीले इभोल्युसनमा जिराफको. त्यो चाहिँ इनहेरिट हुँदैन. किनभने चाहिँ आएर चेन्ज भएको चाहिँ सोमेटिक क्यारेक्टरहरू, दे आर नट इनहेरिटेड. दे डेभलप ड्युरिङ अर्गानिजम लाइफ टाइम एज अ रिजल्ट अफ एक्सपिरियन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्फ्लुएन्स. आफूभन्दा ठुलोलाई इज्जत गर्नु, अरूको ठुलोको कुरा सुन्नु भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो. दे हेभ ग्रेटर एक्सपिरियन्स. एक्सपिरियन्स धेरै छ मतलब लर्निङ धेरै छ. दे हेभ फेस्ड मोर द इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन्स or external situation. That is why there is the need of respecting the views of the elder. If that view is positive only. Positive छ भने सबै एल्डरले हरेक कुरालाई राम्रोसँगले हेरेको हुन्छ भन्न सकिँदैन. बट जुन चाहिँ राम्रो क्यारेक्टरहरू छ that should be learned, respected, because they have more experience. The experience हुँदै जाँदाखेरि नानीलाई कम्ती एक्सपिरियन्स, अलिक ठुलो हुँदा अलिक धेरै एक्सपिरियन्स, एरिया वाइडन हुँदै जान्छ, इन्भाइरोमेन्टल वाइडन हुँदै जान्छ, जिन मोडिफिकेसन हल्का बाहिरबाट हुँदै जान्छ. द्याट इज लर्न्ड बिहेभियर. लर्न्ड बिहेभियर इज फेरि अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्सफर हुँदैन. द्याट इज एक्वायर्ड बिहेभियर इज नट ट्रान्सफर्ड. इनेट बिहेभियर इज ट्रान्सफर्ड through the generation. Now behavioral biologist, okay, behavior have both innate and learned component. र हामीले एकैचोटी एउटा बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्ने पुरै जिन हुनु सक्छ भन्न सकिदैन. यसमा चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स चाहिँ छ. लर्न पनि कस्तो सिक्छ उसले, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो भेट्छ, त्यही अनुसारको म्याच्युरिटी पनि जोडिएको छ. फेरि यसमा लर्निङ म्याच्युरिटी एज सँगसँगै. अब सानैमा यो सबै कुरा सिकाउँछु भनेर हुँदैन नानीलाई. म्याच्युरिटी, सम लेभल अफ म्याचुरेसन अफ ब्रेन इज अल्सो निडेड. र कम्प्लेक्स छ यो पढ्नुको लागि, तर बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो दिमागमा एक खालको छाप बस्दै जान्छ. टु स्टडी गर्नुलाई ए यो भनेको यो रहेछ, यस्तो भन्दैछ यसले, यस्तो भनेको र हामी यस्तो अज्युम पनि धेरै गर्नु हुँदैन, तर अलिकति लर्न गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ है. So generally most accurate for us to ask to what extent of behavior is innate or not. तर सोध्नु राम्रो हुन्छ.
भन्दैछ अथवा हामीले चाहिँ कतिसम्म यो बिहेभियर लर्न्ड हो कतिसम्म इनेट हो भनेर चाहिँ सोधखोज गरेर नै खोजीको विषय हो भनेर भन्दैछ ओके इनेट बिहेभियरको एक्जाम्पल कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ I have already told you that the response to right stimulus, even if the organism has never before encountered that stimulus, अथवा हामीले innate behavior लाई के एक्सप्लेन गर्न सक्छ भने पहिला कुनै कुरा हामीले गरेको पनि छैन भने सपोज माछालाई अथवा सालामेन्डरको एक्जाम्पल दिएको छ सालामेन्डर रुखतिर बस्दै कता कता बस्दै पानी देख्यो भने स्विम गरिहाल्छ पानीमा भन्ने मतलब यस उहिलेदेखि स्विम गर्दै आएको छ इनेट बिहेभियर हो यसको पहिला देखेको छ कसैले स्विम गरेको भने पनि नगरेको भने पनि इट क्यान स्विम तर हामीले अरूले पौडी खेलेको देख्यो भन्दैमा छेउमा पोखरी छ भन्दैमा हाम फाल्दाखेरि स्विमिङ आउँदैन नि द्याट इज नट आवर इनेट बिहेभियर ओके सो इनेट बिहेभियर भनेको त्यस्तो कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टसँग इफ एनी इन्डिभिजुअल हेज नट बिन एन्काउन्टर्ड बिफोर बट इट क्यान डु द फङ्सन or it can behave that is known as innate behavior okay यहाँ दिएको छ salamander I have explained okay यो चाहिँ उसको ब्रेनमै प्रोग्राम छ भन्दैछ okay swimming similarly will rapidly jerk your hand away if you touch a very hot object this response is a reflex that's hardwired in the circuit of your sensory and motor neuron and doesn't even involve your brain र ब्रेन सम्म नलेजै नपुगिकन हामीले त्यसो गरिसक्दा हटाउँछ तातो अब तातो भइसक्दा कहीँबाट नदेखिकन पनि हामीलाई कुनै एउटा सेन्स अफ टचमा तातो आयो भने पनि हामी भागिहाल्छ टाढो त्यति छिटो हुन्छ यो एक्सन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्स एक्सन भनेर पढ्छ द्याट रिफ्लेक्स एक्सन कन्ट्रोल्स सम अफ द बिहेभियर्स द्याट मे नट बी इन्भल्भ द ब्रेन अल्सो र ब्रेनको नर्भस सिस्टम हामीले पढेको छैन एनिमलको नर्भस सिस्टम हामीले तर अर्थवर्मको पढेको छ अर्थवर्मको नर्भस सिस्टममा यु क्यान रिलेट गर्नुपर्छ हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम छ त्यहाँ र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको ब्रेन पेरिफेरल भनेको जतिवटा नसाहरू हात खुट्टा एपेन्डेजेसतिर गएको छ द्याट इज पेरिफेरल अनि यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन भन्ने हामी जुन चाहिँ पढ्छौँ ओके वी विल लर्न टुमोरो ओन्ली त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ सेन्स अफ टच छुन्छ द्याट मेसेज इज डाइरेक्टेड टु द स्पाइनल कर्डसम्म पुगिसक्दा फर्किहाल्छ एक्सन त्यो हटाउ भनेर मसल कन्ट्र्याक्सनको लागि हात हटाउनुको लागि यति साह्रो स्पन्टेनियस हुन्छ कि यति साह्रो छिटो हुन्छ द्याट वी क्यानट क्यालकुलेट द टाइम अल्सो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन हामी यस्तो भयो त्यसपछि यता आयो मेसेज आयो त्यसपछि हामीले हटायो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन बट द्याट इज द major pattern of the behavior okay partly innate partly learned behavior कतिवटा चाहिँ innate हुन्छ कतिवटा चाहिँ learned हुन्छ learning of song by zebra finch or other songbird okay गीत गाउने चरा अघि पिक्चरमा जुन चाहिँ त्यो पनि अ काइन्ड अफ बिहेभियर द्याट इज लर्न्ड बिहेभियर सिक्दै जान्छ जन्मिने बित्तिकै चराले सुन्दै हाम्रो गीत कुन चाहिँ होला हाम्रो रेसको गीत कुन चाहिँ हो सुन्दै जान्छ र अलिकति प्याटर्न चेन्ज पनि गर्दै जान्छ र यङ बर्डहरू जुन चाहिँ छ उनीहरूको सङ चाहिँ धेरै सुनिन्छ भनिन्छ द्याट इज ओके अल्दो एनदर मोर फ्यामिलियर एक्जाम्पल इज ल्याङ्ग्वेज नानीहरूलाई जुन चाहिँ ठाउँको नानीहरू त्यही ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छ यहाँ हाम्रो घरको नानीहरू इङ्ग्लिस सुरुमै बोल्दैन बिकज दे डु नट ह्याभ द इन्भाइरोमेन्ट अफ टकिङ द्याट अर लिसनिङ पहिला सुनेर त्यो बिहेभियर अलिकति हामीले उसले भन्यो भनेर खुसी भएर उसलाई त्यो प्रोत्साहन गर्दै जान्छ प्रेज गर्दै जान्छ र उनीहरूको डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ जस्तो कन्डिसन जस्तो ठाउँमा बस्यो त्यही खालको ल्याङ्ग्वेज डेभलप हुँदै जान्छ द्याट इज लर्निङ ल्याङ्ग्वेज इज नट अ इनहेरिटेड इनेट क्यारेक्टर होइन त्यो है द्याट इज लर्न बिहेभियर ओके फर्मेटिभ भनेको प्लास्टिक एज भनेको जुन चाहिँ नानीहरूको फर्मेटिभ एज छ सानो उमेर छ त्यसमा चाहिँ हामीले सिकाउँदै जान्छ ओके मोस्टली लर्न बिहेभियर र पार्टली लर्न भनेको छ कति सिकेर कति आएर र धेरै जस्तो चाहिँ सिकेर गर्ने बिहेभियरहरू के हो त भन्दाखेरि जिनमा डिपेन्ड चाहिँ गर्छ तर दे आर यो गाईको एक्सप्लेन गरेको छ गाईको अघिको जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फेन्सको घरिघरि उसलाई सक लाग्दाखेरि गाईले के गर्छ पछि सिक्छ त्यता